Hi, welcome to my channel. First, let's recall what we saw in the last video. We saw basic parts of speech. Under that we saw what is noun, pronoun, verb in a separate videos. For that videos, please check the description below. Today let's see what is adjective in detail. First, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ரீகால் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல பேசிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு கீழே நவுன்னா என்ன, ப்ரொனவுன்னா என்ன, வெர்ப்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அதோடைய வீடியோ லிங்க்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. இன்னைக்கு அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி டீடைல்டா பார்க்கலாம். அட்ஜெக்டிவ். Adjective modifies noun or pronoun. Adjective provide information about an object's quality, quantity and number. Example. First, let's see what is quality. Quality shows the kind or quality of a person or thing. Example. First one is he is an honest man. Here honest denote the quality of that man, so it is an adjective. Second, the new shop was inaugurated yesterday. Here new denotes the quality of that shop, so it is an adjective. Next, what is quantity? Quantity shows how much of a thing is measured in quantity. Example. I ate some rice. Here some denotes the quantity of that rice, so it is an adjective. Second, the whole cake was baked by me. Here whole denotes the quantity of that cake, so it is an adjective. Next, let's see what is number. Number shows how many men's and things are meant. Example. I have 2 pen. Here 2 denotes the number of pen, so it is an adjective. Second, few cats like fish. Here few denotes the number of cats, so it is an adjective. Noun இல்லனா pronoun modify பண்றது தான் adjectiveனு சொல்லுவாங்க. அதாவது நவுன்னா பெயர் சொல். பெயர் சொல்லை சார்ந்து நின்று அதன் தன்மையை விவரிக்கும் சொல்லதான் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல பெயர் உரி சொல்லுன்னு சொல்றத தான் இங்கிலீஷ்ல அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்றோம். பெயர் உரி சொல் என்பது பெயருக்கே உரிதான, அதாவது உரிமையுடைய சொல் ஆகும். ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி, நம்பர் இத பத்தி சொல்றத தான் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். அடுத்து குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி, நம்பர் அப்படின்னா என்னன்றத பார்க்கலாம். குவாலிட்டினா தரம், அதாவது ஒரு பொருளுடைய தரம் அல்லது ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை குறிப்பத அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள். he is an honest man. இங்க ஹானஸ்ட்னா நேர்மை, ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், the new shop was inaugurated yesterday. இங்க நியூன்றது அட்ஜெக்டிவ். ஏன்னா நியூ ஷாப் அதாவது புதிய கடை அப்படின்றது அந்த கடையுடைய தரத்தை குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், குவான்டிட்டி. குவான்டிட்டினா அளவு, அதாவது ஒரு பொருளின் அளவை குறிப்பதையும் அட்ஜெக்டிவ் தான் சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள். I ate some rice. இங்க சம்னா கொஞ்சம், அதாவது சம் ரைஸ்ன்றது ரைஸோடைய அளவு குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், the whole cake was baked by me. இங்க whole உடைய மீனிங் முழு. whole cakeன்றது கேக்குடைய அளவை குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், நம்பர். நம்பர்னா எண்ணிக்கை, அதாவது ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு உயிரினத்தின் எண்ணிக்கையை குறிச்சா அதுவும் அட்ஜெக்டிவ். எக்ஸாம்பிள். I have 2 pen. இங்க 2ன்றது எண்ணிக்கையை குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். செகண்ட், few cats like fish. fewனா சில, இங்க few catsன்றது பூனையுடைய எண்ணிக்கையை குறிப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். Let me repeat it again.
Adjective modifies noun or pronoun. They provide information about an object's quality, quantity, number. Example, quality. This shows the kind or quality of a person or thing. Example, he is an honest man. Second, the new shop was inaugurated yesterday. Next, quantity. This shows how much of a thing is measured in quantity. Example, I ate some rice. Second, the whole cake was baked by me. Next, number. Number shows how many men and things are meant. Example, I have 2 pens. And second example is that few cats like fish. Next, let's see some more information about adjective. Adjective specifically provide further information about an object's size, shape, age, color, origin, material, opinion, observation, purpose. Example for the above are: first, it's a big table. Here, big denotes the size of the table. Second, it's a round table. Here, round denotes the shape of the table. Third, it's an old table. Here, old denotes the age of the table. Fourth, it's a brown table. Here, brown denotes the color of the table. Fifth, it's an English table. Here, English denotes the origin of the table. Sixth, it's a wooden table. Here, wooden denotes the material of the table. Seventh, it's a lovely table. Here, lovely denotes the opinion about the table. Eighth, it's a broken table. Here, broken denotes the observation about the table. Ninth, it's a coffee table. Here, coffee denotes the purpose of the table. ஒரு பொருளின் அளவு, வடிவம், அதன் வயது, அதன் நிறம், அதன் தோற்றம், அது செய்யப்பட்ட பொருள், அதை பற்றிய கருத்து, பொருளை கவனித்ததன் மூலம் நமக்கு தெரிய வரும் தகவல், அந்த பொருள் செய்யப்பட்ட நோக்கம், இத பத்தியெல்லாம் சொல்றத அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், இட்ஸ் அ பிக் டேபிள். பிக்ன்றது அந்த டேபிளுடைய சைஸை குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். செகண்ட், இட்ஸ் அ ரவுண்ட் டேபிள். இங்க ரவுண்டுன்றது அந்த டேபிளுடைய வடிவத்தை குறிக்கிறனால, ஷேப்பை குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். தேர்ட், இட்ஸ் அன் ஓல்டு டேபிள். இங்க ஓல்டுன்றது அந்த டேபிளுடைய ஏஜை குறிக்கிறனால, வயதை குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். ஃபோர்த், இட்ஸ் அ பிரவுன் டேபிள். இங்க பிரவுன்ன்றது அந்த டேபிளுடைய கலர், நிறத்தை குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், இட்ஸ் அன் இங்கிலீஷ் டேபிள். இங்க இங்கிலீஷ்ன்றது அந்த டேபிளுடைய ஆரிஜின், தோற்றம், தோற்றத்தை அது எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்றத குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். சிக்ஸ், இட்ஸ் அன் உடன் டேபிள். இங்க உடன்றது அந்த டேபிள் எந்த பொருளால செய்யப்பட்டது அப்படின்றத குறிக்கிறனால இது அட்ஜெக்டிவ். செவன்த், இட்ஸ் அ லவ்லி டேபிள். இங்க லவ்லின்றது அந்த டேபிளை பத்தின கருத்தை தெரிவிக்கிறனால இங்க இது அட்ஜெக்டிவ். எய்த், இட்ஸ் அ broken டேபிள். இங்க brokenனா உடைதல். ஒரு டேபிளை அப்சர்வ் பண்றதன் மூலம், அதாவது கவனிப்பதன் மூலம் தெரிய வரக்கூடிய கருத்தை பற்றி இங்க கூறியிருப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். நயன்த், இட்ஸ் அ காஃபி டேபிள். இங்க அந்த டேபிள் செய்யப்பட்டதன் நோக்கத்தை பற்றி கூறியிருப்பதால் இது அட்ஜெக்டிவ். Let me repeat it again. Some more information about adjective.
Specifically, they provide further information about an object's size, shape, age, color, origin, material, opinion, observation, and purpose. Example, it's a big table. Here, big is the size of the table. Second, it's a round table. Here, round denotes the shape of the table. Third, it's an old table. Here, old denotes age of the table. Fourth, it's a brown table. Here, brown denotes the color of the table. Fifth, it's an English table. Here, English denotes the origin of the table. Sixth, it's a wooden table. Here, wooden denotes material of the table. Seventh, it's a lovely table. Here, lovely denotes the opinion about the table. Eighth, it's a broken table. Here, broken denotes the observation about that table. Ninth, it's a coffee table. Here, coffee denotes the purpose of the table. Next, let's see the types of adjective. Adjectives are of two types. First, regular adjective. Second, irregular adjective. First, let's see what is regular adjective. When comparative and superlative degrees are formed from the positive degree of an adjective, then it is called regular adjective. Example, large, larger, largest, big, bigger, biggest, slow, slower, slowest. Next, let's see what is irregular adjective. When comparative and superlative degrees are not formed from the positive degree of an adjective, then it is called irregular adjective. Example, good, better, best, bad, worse, worst, much, more, most. Adjective two types are இருக்கு. ஒன்னு regular adjective, இன்னொன்னு irregular adjective. First, regular adjective னா என்னன்றத பார்க்கலாம். ஒரு வேர்டை மாடிஃபை பண்ணும்போது அதிலிருந்து கம்பேரிட்டிவும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியும் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ். எக்ஸாம்பிள், லார்ஜ், லார்ஜர், லார்ஜஸ்ட். லார்ஜ்னு ஒரு அட்ஜெக்டிவ், அது கூட ஆர் ஆட் பண்ணும்போது அது கம்பேரிட்டிவா சேஞ்ச் ஆகுது. அதே லார்ஜ் கூட எஸ்டி ஆட் பண்ணும்போது சூப்பர்லேட்டிவா சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இது ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ். பிக், பிகர், பிகஸ்ட். இங்க பிக்ன்ற ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கூட ஜிஇஆர் சேர்க்கும்போது அது கம்பேரிட்டிவாகவும் ஜிஇஎஸ்டி சேர்க்கும்போது அது சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இது ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ். ஸ்லோ, ஸ்லோவர், ஸ்லோவஸ்ட். இங்க ஸ்லோவன்ற அட்ஜெக்டிவ் கூட இஆர் ஆட் பண்ணும்போது அது கம்பேரிட்டிவாகவும் இஎஸ்டி ஆட் பண்ணும்போது அது சூப்பர்லேட்டிவாகவும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இதுவும் ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட், இர்ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இர்ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவ்ன்றது ரெகுலர் அட்ஜெக்டிவோட ஆப்போசிட். அதாவது ஒரு வேர்டை மாடிஃபை பண்ணும்போது அந்த வேர்டோடைய கம்பேரிட்டிவும் சூப்பர்லேட்டிவும் கிடைக்காது. எக்ஸாம்பிள், குட், பெட்டர், பெஸ்ட். குட்டோடைய கம்பேரிட்டிவ் என்னன்னா பெட்டர், சூப்பர்லேட்டிவ் என்னன்னா பெஸ்ட். சிமிலர்லி, பேட், வர்ஸ், வர்ஸ்ட், மச், மோர், மோஸ்ட். இதுல பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் டிகிரி, அதாவது பாசிட்டிவ் டிகிரின்றது குட், பேட், மச். பாசிட்டிவ் டிகிரில இருந்து கம்பேரிட்டிவோ சூப்பர்லேட்டிவோ ஃபார்ம் ஆகல, அதனால இது irregular adjective. Next, let's see adjectives placement. Adjectives are placed before a noun. Example, blue plate. Here blue is the adjective. Adjectives are placed between an article and a noun. Example, the grassy field. Here grassy is the adjective. Adjectives are placed between a possessive and a noun. Example, his red kite. Here red is the adjective. Adjectives are also placed between demonstrative and a noun. Example, that immaculate kitchen. Here immaculate is the
adjective. Adjectives are also placed between an amount and a noun. Example, a few ordinary days. Here, ordinary is the adjective. அடுத்து adjectives எந்தெந்த பிளேஸ்ல வரும் அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். adjectives ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி வரும். எக்ஸாம்பிள், ப்ளூ பிளேட். இங்க பிளேட்ன்றது நவுன், பெயர் சொல். ப்ளூன்றது adjective. ஏன்னா பிளேட்ன்ற நவுன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றனால ப்ளூன்றது adjective. adjectiveன்றது ஆர்டிக்கலுக்கும் நவுனுக்கும் நடுவுல வரும். எக்ஸாம்பிள், த கிராசி ஃபீல்ட். இங்க ஃபீல்டுன்றது ஒரு நவுன், தன்றது ஆர்டிக்கல். கிராசின்றது ஃபீல்ட நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்றனால அது அட்ஜெக்டிவ். அடுத்து அட்ஜெக்டிவ்ன்றது பொசசிவ்க்கும் ஒரு நவுனுக்கும் நடுவுல வரும். எக்ஸாம்பிள், ஹிஸ் ரெட் கைட். இங்க கைட்ன்றது ஒரு நவுன், பெயர் சொல். ஹிஸ்ன்றது பொசசிவ், அதாவது அவனுடையது. ரெட்ன்றது கைட்டை டிஸ்கிரைப் பண்றனால அது அட்ஜெக்டிவ். அடுத்து அட்ஜெக்டிவ்ன்றது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கும் ஒரு நவுனுக்கும் நடுவுல வரும். எக்ஸாம்பிள், தட் இமாக்குலேட் கிச்சன். இங்க கிச்சன்றது ஒரு நவுன், பெயர் சொல். தட்ன்றது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ். இமாக்குலேட்ன்றது அந்த கிச்சன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்றனால ஒரு அட்ஜெக்டிவ். அடுத்து அட்ஜெக்டிவ்ன்றது ஒரு அமௌண்ட்டுக்கும் நவுனுக்கும் நடுவுல வரும். எக்ஸாம்பிள், a few ordinary days. இங்க டேஸ்ன்றது ஒரு நவுன், a fewன்றது கொஞ்சம் அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட்டை குறிக்குது. ஆர்டினரின்றது டேஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. அந்த நாள் நார்மல் டே மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்றனால அது அட்ஜெக்டிவ். அடுத்த வீடியோல அட்வர்பை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. We can see adverb in the next. If you like this video, show your support by subscribing. Click the bell icon to get the notification of our new videos.